ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ मौत हुई उन्होंने दर्दनाक पलों नूं उन्होंने अपने शब्दों च बयान किया है। की खुलासा किया इस बारे विचार चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे। कांग्रेस के एक वड्डे लीडर के वल्लों एक वड्डा खुलासा किया गया है केंद्र नूं लैके, आखिर वो किहड़ा लीडर है ते की खुलासा किया गया उस बारे भी चर्चा करांगे ते नाल ही गल करांगे विक्रम मजीठिया दी रैगूलर बेल नूं लैके एक वड्डा अपडेट आया है, उस बारे भी चर्चा करांगे ते उधर चरणजीत सिंह चन्नी की गल करांगे। उन्होंने वालों विदेश मंत्री नूं एक चिट्ठी लिखी गई है, आखिर क्यों लिखी गई है उस उत्ते भी चर्चा करांगे। तो इस प्रोग्राम दे विच अज साडे नाल शामिल ने सीनियर पत्रकार अवतार सिंह गिल। सब तो पहला उन्होंने स्वागत करते हैं। गिल साहब प्रोग्राम च स्वागत है जी। धन्यवाद चट्ठा साहब। गिल साहब सब तो पहला दीप सिद्धू की गल करते हैं। बीते दिनी अंतिम अरदास होकर हटी है श्री फतेहगढ़ साहब के विच, तुसीं भी कवर करने वास्ते गए हुए सीगे ते जिस तरीके दे नाल उन्हां दी महिला मित्र है जिहड़ी ओह पहलां इत्थे आई हुई सी, दीप सिद्धू दे नाल मौजूद सी ते उस तो बाद फिर वो विदेश चले गए तो उन्हां दे वल्लों इंस्टाग्राम दे उत्ते वड्डा खुलासा किया गया कि आखिर जदों ये घटना वापरी तां किस तरह की मूवमेंट सीगी, तां की लग रहा इस तों हुण? देखो गुरप्रीत जी, गल इदा हैगी कि जिस तरह के नाल हुण रीना राय वालों जिहड़ा खुलासा किया गया, इंस्टाग्राम ते एक पोस्ट पाई गई है उन्होंने वालों 4-5 सफ़ियां की पोस्ट हैगी जिस दे विच उन्होंने पूरा जिहड़ा घटनाक्रम है किस तरह के नाल वापरिया वो पूरा बयान किया हैगा। उन्हें दस्सिया कि असीं दिल्ली तो पंजाब वाल जा रहे सी, KMPL का जिहड़ा रोड आ असीं वो फड़िया, उस तो बाद मैं अपनी सीट पिछे करके सौ गई, लिखिया जो उसके लिखण मुताबक कि उस तो बाद कुछ ही पलों बाद एकदम बड़ा धमाका हुंदा है, गड्डी दे एयर बैग खुल जाते हैं। उस तो बाद मैनू थोड़ा जिहा झटका लगता है तो मैनू एकदम महसूस करदी हाँ कि ये की हो गया। उस तो बाद उसने लिखिया कि मैं उस तो बाद एकदम उठ के लोगों तो मदद की गुहार लगाई तो कुछ लोगों ने मैनू चुक के गड्डी चों बाहर कढ़िया। तो उस तो बाद दस्सिया कि दीप सिद्धू है जिहड़ा वो ड्राइवर सीट के उत्ते फसिया होया सी, तो उत्थे जिहड़े राहगीर सीगे वो राहगीरां वल्लों मदद करके उसनूं बाहर कढ़िया गया। और रीना राय वालों ये पोस्ट है कि जिहड़ी अमेरिका जाके पाई गई है। तो लेकिन जिहड़े साडे लोग जिस तरह के नाल शक कर रहे हैं, साडे लोगों की जो थ्योरी हैगी है वो थ्योरी थोड़ी जी ये सारे मामले नालों उल्ट हैगी है। साडे लोगों वालों यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर रीना राय है जो अमेरिका तो इंडिया आती है, क्योंकि थोड़ा याद होना कि जदों दीप सिद्धू की गिरफ्तारी होंदी है उस दे उत्ते एक मामला दर्ज होंदा, उस मामले दे विच रीना राय नूं भी नामजद किया गया सी, जो देशद्रोह का परचा दर्ज किया गया सी 307 का 26 वाले घटनाक्रम तो बाद। तो उस तो बाद सवाल ये भी खड़ा होंदा है कि जिस तरह के नाल रीना राय अमेरिका तो इंडिया आती है, अगर वो इंडिया आती है तो साडियां एजेंसियां की कर रही सी? परचे दे विच नामजद किया गया सी, वड्डा परचा सी, देशद्रोह धारा 307 323 120 भी कई तरह दी धारा उहदे विच लाईयां गईयां सी, उहनूं अरैसट नहीं किया गया। वो एक वड्डा जिहड़ा सवाल हैगा लोकां वल्लों चुक्या जा रहा कि आखिर उसनूं गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दिल्ली दे विच आई, राजधानी दे विच लैंड होई, राजधानी दे विच रही, तो दूसरे दिन दी जिहड़ी घटना हैगी है घटना वापरदी है। उस तो बाद मौके दे उत्ते पुलिस पहुँचती है, पुलिस प्रशासन सारे लोग पहुँचते हैं, हस्पताल दे विच उहनूं भर्ती कराया जाता। तो भर्ती कराउण तो बाद भी पुलिस ने उसनूं गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि उहदा परचे दे विच ना सी, क्योंकि जिहड़ियां पोस्टां दीप सिद्धू वल्लों पाईयां जांदियां सी वो पोस्टां दी अपलोडिंग अमेरिका तो हुंदी सी, जिहड़ियां सारियां अपलोड रीना राय वल्लों कीतीआं जांदियां, जिस करके 120 विच उहनूं नाल लिया गया सी परचे दे विच। तो एक तो वड्डा सवाल ये खड़ा होंदा। तो दूजा सवाल साडे लोकां वल्लों ये चुक्या जा रहा है कि जिस तरह दे नाल एक्सीडेंट होया, जिस तरह के नाल घटनाक्रम दस्सिया जा रहा, तो रीना राय नूं एक झरीट भी नहीं लगी, एक झरीट भी नहीं लगती। तो दीप सिद्धू की गड्डी है जिहड़ी अध तक बिल्कुल खत्म हो जाती है, डैमेज। मैनूं लगदा सारे पंजाब के लोगों ने वीडियो देखी होनी, वो फुटेज देखी होनी। तो दीप सिद्धू की जिहड़ी फोटो आई सी उत्थों, कल्ली उहदे सिर दे उत्ते जिहड़ियां सट्टां नज़र आउंदियां ने,
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਤੇ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ 에ਅਰ ਬੈਗ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ 에ਅਰ ਬੈਗ ਸੀ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 에ਅਰ ਬੈਗ ਫਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 에ਅਰ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਰੀਆ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਆ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ 에ਅਰ ਬੈਗ ਫਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ 에ਅਰ ਬੈਗ ਫਟਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਜਾਂ ਝਰੀਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਖਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਕਲੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਵਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋ ਜੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਮਟਰਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ UN ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ UN ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ UN ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ UN ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਧੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦਾ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੈਨਾਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ UPSC ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਕੋਲ ਕੀ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਆਖਰ ਇਹ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ BBM ਦੇ MB ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, BBMB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਹੁਤ ਰਾਇਲਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ BBMB 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ 76-78 ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ
ਲੱਗਾ ਤੀਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰੂਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਧਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੈਂਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 25, 27 ਤੇ 29 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 37 ਧਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਲ। ਦੇਖੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 1-2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਚਾਂਸ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ MP ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ, 3 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ਵੀ ਕਿ ਬੰਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਿੱਜੀ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੂਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।